Hello everybody, my name is Dr. Vishnu Vandana. I am an obstetrician and gynecologist at Apollo Cradle, Chennai. Now I am also a specialist in minimally invasive surgeries. Basically, good and intimate hygiene. Eppadi keep up பண்றதுன்ற insights சொல்லுங்க டாக்டர். The first important part of this question is why in it. So why should we have intimate hygiene in it? For two reasons. One is a social issue. Second thing, it is a health issue. Now intimate hygiene, there are several parts to it. One on the simple and a very basic thing is to keep your undergarments dry. So every time you urine motion pass பண்ணும்போது bathroom use பண்ணும்போது I'm sure நல்லாவே clean பண்ணிப்பீங்க, there is no problem at all. But only thing is after that if you straight away உங்களோட panty or undergarments போட்டுக்கிட்டீங்கன்னா it is going to remain wet and that is not something that is good. ஏன்னா அந்த wetness அந்த ஈரம் it will attract germs, bacteria, fungus எல்லாம், so infections வரதுக்கு நிறைய chance இருக்கு. So please make sure you keep your undergarments dry. So every time you bathroom use பண்ணும்போது either a tissue or some other soft cloth which you wipe பண்ணிட்டு then you please keep your undergarments on. So the second thing is pads. Now periods time we use பண்ற pads they have to be changed frequently. Now on normal flow இருக்கிறவங்களுக்கு between 4 and 6 hours ஒரு தடவை pads change பண்ணா போதும். Somebody who has very heavy flow 2 to 3 hours ஒரு தடவை கண்டிப்பா change பண்ணணும். Lot of people, young girls nowadays, they are using tampons. Tampons is a small bit of pad but it's made into a cylinder-like thing. So the vagina kulla insert patra or pad mariadu. So adu kuda adhe blood da absorb pannum. But that sense that you are putting it into the vagina, please make sure proper hygiene should be maintained. Otherwise, it will create a lot of health problems. Now. The second, another important thing is before and after intercourse, please clean yourself well. That is basic common sense and it has to be followed. And the private parts have to be treated very, very gently. Do not use any soap or any harsh chemical use. A lot of women come and ask Dettol use pannalama. Then no, not at all. No harsh chemicals, no medicated soaps, the neem soap, sandal soap, medicated soap should be absolutely avoided in the vaginal area and genital area. For the simple reason, it takes away all the natural oils under so dryness nala itching and then secondary infections irundala varadhukku chance irukku. So please do not use any harsh chemicals in the vaginal and genital areas. And practice safe sex where possible, please use a condom. The other important aspect is please avoid wearing very tight clothes. Romba tight clothes போறனால அங்க air circulation இருக்காது genital area la. So again sweating is more. Sweating nala again germs anga settle aidum. So again secondary infections varadhukku chance irukku. The other thing is always wipe correctly. So I tell all my young patients wipe yourself front to back. So first urine passage wipe பண்ணிக்கோங்க, then vaginal area, then the motion passage. Once motion passage la kai pattiruchana, please do not go back and touch the vaginal area or the urethral area. Next do you have to remove the hair in the private parts, that it's entirely personal. It is not anything to do with medical reason. If you are very keen on removing, please use either a cream or an epilator. Preferably do not shave. Apdi neenga shave da pannaramna, you have to use a fresh blade every time and you have to definitely use a shaving cream. Now vaginal infections patti under small bit. Vaginal infections there are several types and please there are different types of infections that can be present in a woman. Always please meet your doctor and நீங்களா medicines எதுவும் போட்டுக்க கூடாது. இப்போ நீங்க tampons பத்தி மென்ஷன் பண்ணீங்க. நிறைய பேர் என்ன பண்றாங்க, பேட்ச்க்கு பதிலா tampons and menstrual cupக்கு ஷிஃப்ட் பண்ணலாமா இல்ல வேண்டாமான்னு சொல்லிட்டு யோசிச்சிட்டு இருக்காங்க. So is it advisable to shift to tampons or menstrual cup? See, they are going to serve the same purpose. So ultimately how you use it will determine the outcome. So you correctly use if you're able to change it correctly, menstrual cup if you're able to wash it correctly and reuse it, then definitely you should not have a problem. இப்போ மார்க்கெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா எக்கச்சக்கமான இன்டிமேட் வாஷஸ்லாம் அவைலபிளாக இருக்குது. நிறைய பேருக்கு என்னென்னா இதை வாங்கி யூஸ் பண்ணலாமா, நார்மல் டைமில் யூஸ் பண்ணலாமா, பீரியட்ஸ் டைமில் யூஸ் பண்ணலாமா, அந்த வாஷஸ்லாம் சேஃபா அப்படின்ற மாதிரி நிறைய சந்தேகம் இருக்குது. ஸோ அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் மேம். இதுக்கு பேசிக்காக ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் you will need to know. Vaginal இருக்கிற pH will be between 3.8 and 4.5. So இந்த pH is very, very important. அங்கே இருக்கிற நேச்சுரலாக நார்மலாக இருக்கிற பாக்டீரியா சர்வைவ் ஆகிறதுக்கு this pH is very, very important. இப்போ any kind of chemical you use, அந்த pH மாற்ற போகுது.
அண்ட் தேர்ஃபோர் வந்துட்டு இந்த நார்மல் பாக்டீரியாவை வந்துட்டு அழிச்சிடும். ஸோ அந்த நார்மல் பாக்டீரியா அழிஞ்சிருச்சுன்னா வேற டைப் ஆஃப் ஹார்ம்ஃபுல் பாக்டீரியா அங்கே காலனைஸ் பண்ணிட்டு அஃபெக்ட் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் ஆர் மச் மோர். ஸோ சர்டன்லி வந்துட்டு ஐ வில் நாட் அட்வைஸ் வந்துட்டு எனி கைண்ட் ஆஃப் vaginal washes, douches or any harsh chemical to be used in the genital area. யூஸ்வலாகவே நம்ம மக்களோட மனநிலை எப்படி இருக்குன்னா, ஏதாவது உடம்புக்கு வந்தால் தான் டாக்டரை போய் பார்க்குறாங்க. ஸோ ரெகுலராக ஒரு ஃபீமேல் எவ்வளோ ஆஃபனாக கைனகாலஜிஸ்ட்டை கன்சல்ட் பண்ணணும்? நான் வந்துட்டு கைனகாலஜிஸ்ட் கன்சல்ட் பண்ணுறதுக்கு there are several reasons. சிம்பிள் வந்துட்டு ப்ரிவென்டிவ் மெஷராக இருக்கலாம், ஆர் இட் குட் பி ஃபார் ட்ரீட்மெண்ட். நான் ப்ரிவென்டிவ் மெஷர்ன்றது வந்துட்டு ஆனுவல் ஹெல்த் செக்அப் சர்டன் வந்துட்டு ஒரு ஏஜ் கழிஞ்சு ஒரு 40 years கழிஞ்சு 40 yearsக்கு மேலே வந்துட்டு சர்டன் டெஸ்ட் ஹேவ் டு பி டன் ஆன் அ ரெகுலர் பேசிஸ். ஸோ அந்த டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு யூ ஹேவ் டு கோ ஒன்ஸ் அ இயர். வந்துட்டு கைனிக் செக்அப் இஸ் டெஃபினெட்லி ரெக்கமெண்டட் ஃபார் ஆல் விமன். நான் வந்துட்டு யங்கர் கேர்ள்ஸ்க்கு வந்துட்டு வேக்சினேஷன்ஸ் ஆர் நவ் அவைலபிள். ஸோ வந்துட்டு அந்த வேக்சினேஷன்ஸ்க்காக கூட ப்ளீஸ் மீட் த கைனகாலஜிஸ்ட் ஸோ தட் கரெக்ட் டைமில் வேக்சினேஷன்ஸ் ஹேவ் டு பி டன். ஹேர் ரிமூவல்னு வரும்போது மார்க்கெட்டில் அதே மாதிரி எக்கச்சக்கமான க்ரீம்ஸ் இருக்குது. ஸோ அந்த க்ரீம்ஸ்லாம் வந்து இன்டிமேட் ஏரியாஸில் யூஸ் பண்ணலாமா? There is no problem as long as the skin வந்துட்டு traumatize பண்ணாதீங்க. If it can remove the hair, the products are acceptable. அதே மாதிரி ரேசர் ஹேர் ரிமூவல்னு சொல்லிட்டு டெக்னாலஜிஸ்லாம் வந்திருக்கு. அதெல்லாம் நீங்கள் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவீங்களா? Is it preferably shaving in the private parts is not recommended. But வந்துட்டு if a person wants to do that, அதுக்கு வந்துட்டு shaving cream has to be used. டைரக்டா வந்துட்டு ஸ்கின் மேல போடக்கூடாது. Because நிறைய ஸ்மால் மைக்ரோ கட்ஸ் வரும். அந்த கட்ஸ்ல திருப்பி இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் வரதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. அண்ட் எவ்ரி டைம் அப்படி பண்ணும்போது a fresh blade has to be used. இப்போ பீரியட்ஸ் டைமில் பார்த்தீங்கன்னா எக்கச்சக்கமான கேர்ள்ஸ்க்கு வந்து அவங்களோட இன்டிமேட் ஏரியாவில் வந்து இரிட்டேஷன், இச்சிங் சென்சஸ்லாம் இருக்கும். அதோட காசஸ் உங்களோட சொல்லுங்க. மோஸ்ட் காமன் ரீசன் இஸ் இன்க்ரீஸ்ட் ஸ்வெட்டிங். ஸோ வந்துட்டு இன்க்ரீஸ் ஸ்வெட்டிங்னால அங்கே வந்துட்டு அழுக்கு படிஞ்சு தென் இருக்கிற இச்சிங் கேன் பி தேர். செகண்டரி இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் கேன் ஹேப்பன். ஸோ தேர்ட் திங் இஸ் வந்துட்டு பேட்ஸ் ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக மாற்றணும். பிகாஸ் நாட் ஓன்லி பிளட் but அந்த sweat, some amount of urine, everything collects. So pads have to be changed frequently. சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க, இந்த இச்சிங் ப்ராப்ளம், இரிட்டேஷன் ப்ராப்ளம்க்கு வீட்டிலே கோகனட் ஆயில் யூஸ் பண்ணுறது, டர்மரிக் யூஸ் பண்ணுறதுலாம் பண்ணுவாங்க. அதெல்லாம் அட்வைசபிளா? Certainly not. Any time உங்களுக்கு இது மாதிரி வந்துட்டு கொஞ்சம் bothersome problems இருக்குன்னா immediately please go to the gynecologist. Because அப்படி இந்த மாதிரி கொஞ்சம் dangerous infection start ஆகிற மாதிரி இருந்ததுன்னா they can identify early and treatment can be started early. நீங்களா வீட்டில் வந்துட்டு வைத்தியம் பார்க்கறது ப்ளீஸ் அவாய்ட். அதே மாதிரி இன்டிமேட் ஏரியாவில் ரேஷஸ்லாம் நிறைய பேருக்கு வரும். சில சானிடரி நாப்கின்ஸ் யூஸ் பண்ணுறதுனால ரேஷஸ்லாம் வரும். அதெல்லாம் வராமல் எப்படி ப்ரிவென்ட் பண்ணுறது மேம்? ஸோ லாட் ஆஃப் பீப்புள் ஒன் பர்டிகுலர் பிராண்டுக்கு வந்துட்டு தே மே பி ஹேவிங் அன் அலர்ஜி. ஸோ இன்னொரு பிராண்ட் ஆஃப் வந்துட்டு பேட் கேன் பி ட்ரைட். ஃப்ரீக்வெண்ட் சேஞ்சிங் ஆஃப் பேட்ஸ் கேன் பி ட்ரைட். ஆம்பேஜ்க்கு கீழே ஒரு உமன் வந்து எவ்வளோ ரெகுலராக எவ்வளோ ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக ஷேவ் பண்ணணும் அண்ட் பாடி ஓடர் வராமல் எப்படி அவங்க பாடி அவங்க மெயின்டைன் பண்ணலாம்? ஆர்ம்பிட்ஸில் ஷேவ் பண்ணுறது இட்ஸ் என்டையர்லி a personal decision. There is no medical indication for shaving armpits. நீங்கள் வந்துட்டு அப்படி ஹேர் ரிமூவிங் வந்துட்டு பண்ணணும்னா இட் கேன் பி மோஸ்ட்லி ப்ரிஃபரபிளி க்ரீம்ஸ் யூஸ் பண்ணுங்க, ஆர் e-pilator கேன் பி யூஸ்ட், ஆர் வந்துட்டு யூ கேன் ட்ரிம் இட் வித் சிசர்ஸ். தீஸ் ஆர் த மெத்தட்ஸ், ரெக்கமெண்டட் மெத்தட்ஸ். ஷேவ் தான் பண்ணணும்னா like I have told you, please use a fresh razor and always use a cream when you remove the hair there. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நிறைய உமனுக்கு வந்து அண்டர் த பிரஸ்ட் அண்ட் இன் பிட்வீன் த பிரஸ்ட்டில் வந்து எக்கச்சக்கமாக ஸ்வெட் ஆகும், எக்கச்சக்கமாக இச்சிங் வரும், இரிட்டேஷன் வரும். அதெல்லாம் எப்படி ப்ரிவென்ட் பண்ணலாம்? மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் வந்துட்டு அப்படி ஸ்வெட் பண்ணுற இடத்துல வேலை பண்ணுறதா இருந்ததுன்னா ப்ளீஸ் யூஸ் சம் கைண்ட் ஆஃப் பவுடர், அப்சார்பன்ட் பவுடர் அந்த இடத்துல, ஸோ தட் வந்துட்டு ஸ்வெட் இஸ் அப்சார்ப்ட். The other thing is வந்துட்டு கரெக்ட் சைஸ் வந்துட்டு பிரேசர் யூஸ் பண்ணணும். டூ டைட் வந்துட்டு பிரேசர் அகைன் வந்துட்டு கேன் கிவ் யூ அந்த கைண்ட் ஆஃப் ஸ்வெட்டிங் அண்ட் இச்சிங் இட் கேன் ஹேப்பன். அதே மாதிரி வந்துட்டு ஒருவேளை ரொம்ப ஸ்வெட்டான இடத்துல வேலை பண்ணுறதா இருந்தால் அண்டர் கார்மெண்ட்ஸ் வந்துட்டு ஹேவ் டு பி சேஞ்ச்ட் ஃப்ரீக்வெண்ட்லி. அண்ட் இன் கேஸ் வந்துட்டு ரொம்ப ப்ரொஃப்யூஸ் இச்சிங் அண்ட் அந்த இடத்துல ப்ராப்ளம் இருக்குன்னா ப்ளீஸ் விசிட் யூர் கைனகாலஜிஸ்ட். அவங்க பார்த்துட்டு அதுக்கு சஜஸ்ட் பண்ணுவாங்க என்ன மெடிசன் எடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு. இப்போ பிரா வியரிங் அப்படின்றத பற்றி பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, எல்லா நாளும் டெய்லி யூ ஹேவ் டு வியர் யுவர் பிரா, ஆல் த டைம் த பிரா ஷுட் பி இன் யோர் பாடின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க. இன்னும் நிறைய பேர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இட்ஸ் நாட் நெசசரி தட் யூ ஹேவ் டு வியர் யுவர் பிரா ஆல் டே. தூங்க போகும்போது நீங்கள் கழட்டி வச்சுட்டு தூங்கணும். ஸோ அதனால் வந்து அது பிரெஸ்ட் க்ரோத்துக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் அப்படின்ற மாதிரி ஆன்லைன்லலாம் நிறையா அந்த மீம்ஸு அதெல்லாம் பார்க்க முடியுது. ஸோ நீங்கள் என்ன அதை பற்றி சொல்கிறீங்க? See, wearing a bra is entirely a personal choice. போடணும்னு இல்லை, போடாமல் இருக்கணும்னு அப்படி கிடையாது.
And வந்துட்டு wearing a bra will not improve the size, not wearing will not again improve the size, but வந்துட்டு wearing a bra will definitely improve the shape. And definitely it offers support to the breast, especially some ladies வந்துட்டு they have slightly larger breasts. அது மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு வந்துட்டு wearing a bra helps like offer good support, and that too வந்துட்டு correct size bra வந்துட்டு போடணும், that is must. And வந்துட்டு breast sag ஆறன்றது it does not depend on whether you wear a bra or not. இப்போ வந்துட்டு brazier வந்துட்டு entirely depends upon the genetics of the person and வந்துட்டு the type of muscle that they have. So wearing a bra will not really influence வந்துட்டு the actual sagging. இப்போ யங் கேர்ள்ஸ் மத்தியில் இருக்கிற காமனான ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் டிஸ்சார்ஜ், வெள்ளைப்படுதுன்னு சொல்லுவாங்க. அதுதான் வந்து லைக் ரொம்ப பெரிய பிரச்சனையாக இருக்குது. எதாக இருந்தாலும் ஐயோ வெள்ளைப்படுது, ஐயோ ஒயிட் டிஸ்சார்ஜ் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப டென்ஷன் ஆகுறாங்க. ஸோ அதுக்கான காசஸ் என்ன, கைனகாலஜிஸ்ட்டை விசிட் பண்ணணுமா, அதுக்காக அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள். இப்போ வந்துட்டு வேஜினல் டிஸ்சார்ஜ்ன்றது ஜென்ரலாக வந்துட்டு வேஜினல் இருக்கிற செல்ஸும் சம் அமௌண்ட் ஆஃப் ஃப்ளூயிடும் மிக்ஸ் பண்ணி வர அந்த சொல்யூஷன் தான் நம்ம வந்துட்டு அந்த வேஜினல் டிஸ்சார்ஜ்னு சொல்கிறது. இட் வந்துட்டு கிளியராக இருக்கலாம், ஆர் வந்துட்டு ஒயிட்டிஷாக இருக்கலாம், ஆர் இட் கேன் பி க்ரீனிஷ், yellowish, சம்டைம்ஸ் ஈவன் ரத்தக்கரை கூட படலாம். நான் வந்துட்டு இது வந்துட்டு அதுக்கு இந்த இதுக்கு காரணம் வந்துட்டு ஒரு மேஜர் ப்ராப்ளம் இருக்கலாம், இல்லாமையும் போகலாம். இட் கேன் பி ஃபிசியலாஜிக்கல் ப்ராப்ளம். இப்போ கிளியர் டிஸ்சார்ஜ் இருந்ததுன்னா that means usually just before and after the periods most girls will have some amount of discharge and chali mari varum. அதே மாதிரி ரெண்டு பீரியட்ஸ்க்கு நடுவுல வர டிஸ்சார்ஜ் சளி மாதிரி வரும், அந்த ஒரு மாதிரி வந்து ஸ்ட்ரெச்சியா இருக்கும். அது வந்துட்டு இது பண்ணீங்கன்னா இட் வில் ஸ்ட்ரெச், அது மாதிரி டிஸ்சார்ஜா இருக்கும். பட் இது தவிர்த்து இந்த டிஸ்சார்ஜ் இஸ் கிரீனிஷ் ஆர் வந்துட்டு எல்லோ கலர் டிஸ்சார்ஜா இருந்தாலோ ஆர் ரத்தக்கரை பட்டாலோ then definitely there is some kind of an infection or a pathology. ஸோ இது வந்துட்டு நீங்களா வந்துட்டு வீட்டில் ட்ரீட் பண்ணக்கூடாது. இமீடியட்டா ப்ளீஸ் கான்டாக்ட் யுவர் கைனகாலஜிஸ்ட். அதே மாதிரி வந்துட்டு ரெண்டு பீரியட்ஸ்க்கு நடுவில் வெள்ளைப்படுறதோட சேர்த்து ரத்தக்கரை பட்டாலும் இமீடியட்லி ப்ளீஸ் கான்டாக்ட் யுவர் கைனகாலஜிஸ்ட். ஏன்னா வந்துட்டு கர்ப்பப்பை வாயோட புத்துநோயாகவும் இருக்கலாம், ஆர் வந்துட்டு கர்ப்பப்பையோட லைனிங் எண்டோமெட்ரியல் கேன்சர்னு சொல்லுவோம். திஸ் இஸ் வாட் வி ஆர் வரிட் அபவுட் அஸ் கைனகாலஜிஸ்ட். ஸோ வந்துட்டு ப்ளீஸ் டு நாட் டிலே ட்ரீட்மெண்ட். முடிஞ்ச சீக்கிரத்தில் ப்ளீஸ் விசிட் யுவர் கைனகாலஜிஸ்ட். Now the other thing is how do we prevent and treat? If you prevent பண்றது, how to treat this? Most important, நல்ல good hygiene practice பண்ணுங்க. நான் சொன்ன மாதிரி clean yourself front to back always. And வந்துட்டு pads frequent change பண்ணுங்க, undergarments frequent change பண்ணுங்க. Make sure வந்துட்டு that private parts வந்துட்டு கொஞ்சம் clean and dry இருக்கணும். And வந்துட்டு please do not use any harsh chemicals இந்த இடத்துல. அது and வந்துட்டு please practice safe sex. And second thing, before and after intercourse கண்டிப்பா வந்துட்டு clean yourself well. ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் மேலே இருக்கும்போது கொஞ்சம் கர்ட்ஸ் நிறைய எடுத்துக்கோங்க. பிகாஸ் வந்துட்டு கர்ட்ஸில் வந்துட்டு ஒரு யூஸ்ஃபுல் பாக்டீரியா இருக்கு தட் கேன் ஹெல்ப் ஃபைட் த பேட் பாக்டீரியா வேஜினால. ஸோ ப்ளீஸ் டேக் வந்துட்டு பிளென்டி ஆஃப் கர்ட்ஸ். இது ப்ரைவேட் பார்ட்ஸில் வந்துட்டு சிவியர் இச்சிங், பர்னிங், ஆர் வந்துட்டு வீக்கம் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்ததுன்னா, ஆர் வந்துட்டு அடி வயிற்றுல வலி, ஆர் வந்துட்டு இன்டர்கோர்ஸ் அப்போ ரொம்ப பெயின்ஃபுல்லாக இருக்கு, ஆல் தீஸ் ஆர் வந்துட்டு வார்னிங் சைன்ஸ். ப்ளீஸ் விசிட் யுவர் கைனகாலஜிஸ்ட் இமீடியட்லி. ஸோ இப்போ மார்க்கெட்டில் எப்படி சானிட்டரி நாப்கின்ஸ் வந்து விற்குதோ அதே மாதிரி லைனர்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு சில விஷயங்கள் விற்குது ஒயிட் டிஸ்சார்ஜ்க்காக. அது நிறையா மக்களுக்கு வந்து அவேர்னஸ் இல்லை. ஸோ அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் டாக்டர். பேசிக்கலி வந்துட்டு பேண்டி லைனர்ஸ்ன்றது வந்துட்டு ஸ்மால் வந்துட்டு ஒரு டிஷ்யூ மாதிரி ஒரு ஸ்மால் பேட் அது. ஸோ பேசிக்கலி டு அப்சார்ப் எனி கைண்ட் ஆஃப் டிஸ்சார்ஜ் வந்துட்டு வேஜினாலிருந்து வர்றது. அண்ட் வந்துட்டு பேண்டி வந்துட்டு ட்ரையாக வச்சுக்கிறதுக்கு இட் வில் ஹெல்ப். ஸோ இட்ஸ் அ பர்சனல் சாய்ஸ். அகேன் வைக்கணும்னு இல்லை. And வெச்சிங்கன்னா it is like lot more hygienic. That's all it is. பேசிக்கான grooming tips கொஞ்சம் சொல்லுங்க டாக்டர். இப்போ grooming வந்துட்டு it's mainly to do with your appearance socially. So well groomed இருந்தா people like to associate definitely. Very like unkempt இருந்தா like it puts off people. So basically உங்களோட self confidence improve பண்றதுக்கு, உங்களோட self esteem improve பண்றதுக்கு grooming is very very important, especially if you're going to work. நான் வந்துட்டு small வந்துட்டு grooming checklist கொடுக்குறேன். See if you can follow these. Always wear clean and neat clothes. புது clothes is not necessary, but வந்துட்டு இருக்கிற clothes வந்துட்டு நல்லா well washed இருக்கணும் and வந்துட்டு neatly ironed இருக்கணும். Please do not wear clothes with stains. பழைய வந்துட்டு food stains or sweat stains, அது மாதிரி வந்துட்டு இருக்கிற stained clothes வந்துட்டு please do not wear to work. Next வந்துட்டு timely haircut. So frizzy hair, unkempt hair அதெல்லாம் வந்துட்டு it's not acceptable. Please comb your hair well and neat clean washed hair is very important. Then வந்துட்டு if you're wearing a perfume, wear a mild perfume. ரொம்ப ஸ்ட்ராங் பர்ஃப்யூம் போட்டு எல்லாருக்கும் தலைவலி கொடுக்கக்கூடாது. அண்ட் வந்துட்டு மெயின்டைன் ஃபேஷியல் ஹேர். லாட் ஆஃப் கேர்ள்ஸ்க்கு வந்துட்டு வெரி திக் புஷி ஐப்ரோஸ் இருக்கலாம். தே கேன் ஹேவ் லைக் சைட் பர்ன்ஸ், பியர்ட் மாதிரி வரலாம்.
or வந்துட்டு thick mustache மாதிரி வரும். So வந்துட்டு hair can be removed through temporary and permanent methods. Please contact a dermatologist. அவங்க சொல்லுவாங்க how to get rid of this hair என்ன. Then always carry a tissue or a hanky. முந்தி காலத்துல எல்லாருக்குமே ஒரு hanky இருந்தது. Now வந்துட்டு it's replaced with a tissue. So whenever you cough or sneeze, please வந்துட்டு cover your mouth and nose with a tissue. That is வந்துட்டு basic வந்துட்டு it's not only it's not only common sense, but it's also very important, especially in the pandemic time la. Next வந்துட்டு please trim nails and வந்துட்டு இந்த மாதிரி broken nails and வந்துட்டு half removed nail polish. இதெல்லாம் it's not acceptable at all. அதே மாதிரி makeup போடுறாருன்னா please wear natural looking makeup. ரொம்ப garish makeup especially at work is not acceptable. அதே மாதிரி வந்துட்டு footwear, even if it's an old pair of footwear, let it be clean and let it be polished. So these are the basic few grooming tips that I've told you. I hope this session was useful for you. பாடி ஓடர் வந்து ரொம்ப பெரிய பிரச்சனையாக இருக்குது. அதுக்கு நிறைய பேர் வந்து ஆர்ம்பிட்ஸில் வந்து டியோட்ரன்ஸ் அண்ட் சில ரோல்-ஆன்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க. Is it advisable to use those? Certainly, please use a deodorant because especially when you are going out, you don't want to smell bad. Usually, body odor is sweat bacteria colonizes, and tight undergarments avoid pannunga. And nalla 2 times a day, please wash yourself. Especially Chennai mari area where it is really hot most of the year, 2 times a day bathe பண்றது ரொம்ப ரொம்ப important. Please use a deodorant or a roll-on, whatever it is. Antiperspirant use பண்ணலாம். And if you're using a perfume, like I told you, please use a mild perfume. The idea is to but please remember, all these will not replace a bath. Bath the primary. இதெல்லாம் வந்துட்டு secondary to prevent body odor. ரொம்ப தேங்க்ஸ் மேம். உங்களோட டைமை எங்களுக்காக ஸ்பெண்ட் பண்ணி இன்டிமேட் ஹைஜீன் அண்ட் பர்சனல் ஹைஜீன் பற்றின இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்கீங்க. கண்டிப்பாக வியூவர்ஸ்க்கு இது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ரொம்ப தேங்க்ஸ் மேம். Thanks a lot. Thank you, Sahana.